اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم میں منیر شاکر۔ حدیث وحی نہیں ہے۔ جس طرح قرآن وحی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ، حدیث اور روایات بالکل یہ وحی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی غلط باطل عقیدہ ہے، خلاف قرآن عقیدہ ہے۔ اس عقیدے نے دین کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس عقیدے نے قرآن کی حیثیت اور اہمیت کو ایک طرح سے ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ قرآن کو ہم بہت نیچے لے آئے۔ روایات کی جو حالت ہے وہ دیدنی ہے، بڑی عجیب و غریب ہے۔ نبی کا فرمان سر آنکھوں پر، لیکن جو ہم تک پہنچا ہے اور جیسے وہ پہنچا ہے وہ بات دیکھنے والی ہے۔ لوگوں نے یہ اپنی طرف سے بنا کر منسوب کر دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے یقینی ہونے کا۔ تو میں یہ کیونکہ اس نے دین میں بہت بگاڑ پیدا کر دیا، فساد پیدا کر دیا ہے اس عقیدے نے کہ حدیث بھی وہی ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ میں ذرا پرٹیکولر اس پر آپ کی توجہ مبذول کراؤں اور اس پر روشنی ڈالوں اور اس چیز کو اجاگر کروں۔ یہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں، یہ تو خیر ان کی پہچان ہی، شناختی انہوں نے حدیث رکھی ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ حدیث سر آنکھوں پر، نبی کا فرمان، مگر یہ جو ہم تک پہنچا ہے یہ یقینی نہیں ہے۔ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے وہ یقینی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اسی کو کم کرنے کے لیے ہی یہ کوشش کی گئی ہے، یہ عقیدہ بنایا گیا کہ دو قسم کی وحی ہے، ایک قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے۔ یہ ظلم کیا دین پر، یہ ہم نے یہ ظلم کی ہی داستان کی ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ حدیث وحی نہیں ہے۔ ان کا میں عقیدہ بتاتا ہوں۔ یہ ریفرنس کے طور پر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ مولانا محمد اسماعیل صاحب ہیں مرحوم اہل حدیثوں کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث۔ ان کا کیا، تو وہاں سے میں اقتباس حوالے کے طور، لیکن یہ سبھی کا ہے، بریلویوں کا بھی ہے، دیوبندیوں کا بھی ہے، یہ مقلدوں غیر مقلدوں کا بھی ہے، شیعوں کا بھی ہے، جماعت اسلامی والوں کا بھی ہے، جن کا وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، اور ٹھیک کہتے ہیں کوئی فرقہ نہیں ہے، اور انہوں نے یہی بات کو مضبوطی سے پکڑے بھی رکھا مودودی صاحب نے۔ مگر آپ دیکھیں اس معاملے میں وہ ان کا یہ سیم عقیدہ ہے، جو اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے، جو دوسروں کا عقیدہ ہے وہی مودودی صاحب کا، بلکہ مودودی صاحب تو اور ایک ہاتھ آگے چلے گئے ہیں مزاج شناس رسول کے ذریعے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کیا کہا فرماتے ہیں یہ اسماعیل صاحب، تحقیق و تثبیت کے بعد حدیث کا ٹھیک وہی مقام ہے جو قرآن عزیز کا ہے، اور فی الحقیقت اس کے انکار کا ایمان اور دیانت پر بالکل وہی اثر ہے جو قرآن عزیز کے انکار کا ہے۔ جس طرح آپ قرآن کا انکار کرتے ہیں، اگر اس کا جو اثر ہوتا ہے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا وہ اس طرح اگر آپ حدیث کا انکار کریں گے آپ کافر ہو جائیں گے۔ جبرائیل قرآن اور سنت دونوں لے کر نازل ہوتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنت بھی قرآن کی طرح سکھاتے تھے، اس لحاظ سے ہم وحی میں تفریق کے قائل نہیں۔ یہ جی فرماتے ہیں یعنی جو وحی قرآن میں درج ہے اور جو احادیث میں درج ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل کی وساطت سے رسول اللہ کو ملی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دونوں کا درجہ اور مقام ایک ہی ہے۔ مولانا محمد اسماعیل مرحوم کے الفاظ میں جو احادیث قواعد صحیحہ اور آئمہ سنت کی تصریح کے مطابق صحیح ثابت ہوں، ان کا انکار کفر ہوگا اور ملت سے خروج کے مراتب یا مترادف۔ مولانا مودودی صاحب اس باب میں کیا فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ استاد کی حیثیت سے بتایا اور سکھایا ہے وہ بھی اسی طرح خدا کی طرف سے ہے جس طرح قرآن خدا کی طرف سے ہے۔ اس کو غیر از قرآن کہنا صحیح نہیں۔ یہ تفہیمات ہے، حصہ اول ہے، صفحہ نمبر 336 ہے۔
یہ جی انہوں نے بات بیان کی. میں پہلے بھی ایک نشست میں عرض کر چکا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ اس کو بالکل الگ کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں. یہ ہے حدیث کے بارے میں ان کا عقیدہ. میں نے عرض کیا حوالے میں نے آپ کو دو دیے، مولانا محمد اسماعیل اہل حدیثوں کے اور مودودی صاحب کا، اور لیکن یہ عقیدہ سب کا ہے، یہ باطل عقیدہ سب کا ہے. مودودی صاحب ماشاءاللہ آگے بہت بڑے مفکر ہیں، عالم ہیں، منطق ہے ان کے پاس. وہ یہ وحی کی جب دو قسمیں، تو انہوں نے وجہ بھی بتا دی کہ یہ وحی کی دو قسمیں آگے کیوں کی گئیں. اگر وحی کی قسم، اگر وحی ساری کی ساری قرآن میں ہی رکھ دی جاتی تو جو انسائکلوپیڈیا بن جاتا تو بن جاتا. پھر اس سے کیا ہوتا؟ آپ نے اتنی بڑی تفسیر لکھی ہے تو وہ انسائکلوپیڈیا نہیں بن گیا؟ یا باقی لوگوں نے ضیاء القرآن تفسیر لکھی، پیر کرم شاہ صاحب نے، وہ انسائکلوپیڈیا نہیں بن گیا؟ تقی عثمانی صاحب نے تفسیر لکھی، وہ انسائکلوپیڈیا نہیں بن گیا؟ کیا بات کرتے ہیں؟ کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ یہ اپنے پرویز صاحب نے، علامہ غلام محمد پرویز صاحب نے، ان کی جو جلدیں ہیں وہ ذرا چھوٹی چھوٹی ہیں، 40 جلد پر مطالب الفرقان قرآن ہے، غالباً قرآن ہے یا فرقان ہے، ان کی تفسیر کی تفصیل جو پھیلی ہوئی ہے. تو کیا انسائکلوپیڈیا بن گیا؟ بن گیا تو بن جائے. تم نے یہ کام کس طرح ظلم کیا دین پر. اس کو بھی حدیث، اس کو بھی وحی، وہ وحی نہیں ہے. میں آپ کو آگے عرض کرتا ہوں، میں نے جو عرض کیا کہ مودودی صاحب نے اور کام آگے بڑھا دیا. وہ انہوں نے یہ کام بڑھایا کہ مزاج شناس رسول. اب کوئی کلیہ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی اصول نہیں حدیثوں کے جمع کرنے یا ہونے کا. ہاں جی، انہوں نے سیدھی بات کہی کہ ہم اس چیز کے ہم قائل نہیں ہیں کہ یہ دیکھیے اساس بنیاد خدا کنٹرول ہے. آپ کے آگے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں پہلے بھی کر چکا ہوں، مزاج شناس رسول کے حوالے سے ہر اس روایت کو حدیث رسول مان لینا ضروری ہے جسے محدثین سند کے اعتبار سے صحیح قرار دے. لیکن ہمارے نزدیک یہ ضروری نہیں. مودودی صاحب کہتے ہیں رسائل مسائل حصہ اول، ستمبر سن 1951، 51 ایڈیشن، کوئی سستا ایڈیشن پتہ نہیں کیا ایڈیشن ہے یہ ان کا، 51 کا جو صفحہ نمبر 290. ہمارے نزدیک یہ ضروری نہیں. ہم سند کی صحت کو حدیث کے صحیح ہونے کی لازمی دلیل نہیں سمجھتے. یہ اگلی بات مودودی صاحب نے کی. اندازہ لگائیں، پانی وہی ہے، پرنالہ وہی ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ وہی. ہاں جی، اس کا اب جو اس کا پرخ ہے، اس کا معیار جو ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ وہ مزاج شناس رسول نے کرنا ہے. میں آپ کو پچھلی نشست میں ایک میں بتا چکا ہوں ان کا یہ مزاج شناس رسول یہ کنسپٹ کیا ہے. اور وہ خود نہیں اپنے آپ کو کہتے کہ میں مزاج شناس رسول ہوں، یہ بات انہوں نے نہیں کی. مگر جب ان کے پیروکار جو ہیں، فالوور جو ہیں، وہ ان کو مزاج شناس، وہ تو اس سے بھی اب بڑا یہ چھوٹا جو بھی ہے وہ امام مالک، امام حنبل، امام ابن تیمیہ کے برابر ہم پایا قرار دیتے ہیں، اور شاہکار اللہ کا شاہکار قرار دیتے ہیں. اندازہ کریں آپ، ظلم کی انتہا دیکھیں دین پر. اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ کا شاہکار کیا ہے، جس کو اللہ تخلیق کرے. سب بندوں کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، پھر یہ کیا بات ہوئی؟ جس طرح یہ لیتے ہیں اس طرح صرف انبیاء کرام کو لیا جاتا ہے. انبیاء کرام کا اللہ نے انتخاب کیا، وہ اللہ کے شاہکار ہے. خیر، یہ ظلم میں صرف یہ اسپیشل اس ایک بات پر کہ وہی حدیث نہیں ہے، اس پر میں بات کرنے کے لیے جو میں نے عرض کیا یہ مزاج شناس رسول کی یہ اصطلاح اس میں لیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حدیث وہی ہے. تفصیل بتا دی آپ کو بالکل یہی کہ جس طرح قرآن نازل ہو قرآن کے برابر ہم پڑھا. حالانکہ حدیثیں ایسے نہیں، یہ عرض کر چکا ہوں. اگر یہ ایسے ہوتی تو یہ اگر قرآن کے برابر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو قرآن کے برابر ہی اہمیت دیتے. قرآن کا تھیلا بنا کر مسجد نبوی میں رکھ دیا آپ نے، جس چیز پر بھی لکھا. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا، میں نے کہا ہڈیوں پر لکھا تو کس قسم کی ہڈیاں؟ آگے اتنی تفصیل، کس پتے، کھجور کے پتوں پر. تو کیا بتاؤں کدھر ہمارے ذہن جاتے ہیں. یہ بھی مودودی صاحب نے فرمایا ہے، خود ہی ان کی تحقیق نے، کہ تھیلے کی صورت میں مسجد نبوی میں تھا. تو صاحب کہتے ہیں کہ نہیں،
मस्जिद नबी में नहीं था, हफ्सा जो आपकी बीवी थी, हमारी माँ थी, उनके पास हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास था। चलें, क्या किया जाए, कुरान उस वक्त कोई मुश्तरक शक्ल में आप छोड़ कर नहीं गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कोई कुरान नहीं था कि बाकी सब सहाबा के पास अपने अपने कुरान थे। ये इख्तिलाफ किरत की बात मौजू में मैं अर्ज कर चुका हूँ, तमाम सहाबा के पास है, या इब्ने अब्बास की किरत के हवाले से सहाबा के पास अपने अपने कुरान थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना कुरान नहीं था। वो कैसे हो सकता है कि आपके पास ना हो, कि आप मुश्तरक एक कुरान बनाकर देकर मरतब करके उम्मत को नहीं देकर दे। कितना जुल्म कर रहे हैं दीन के साथ आप, आगे क्या क्या मुश्किलातियां पैदा कर रहे हैं। ये इस तरह कह कि ये हदीसें भी जो हैं वो भी दीन वही हैं। कितना जुल्म है। मैं जुल्म कोई बस आपके सामने रखना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मैं आलम नहीं हूँ, आपको बारह मैं कह चुका हूँ, लेकिन आलमों की बातें तो समझ सकता हूँ ना। तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि मैं फारसी नहीं, मैं टूटे फूटे अपने अल्फाज में आपके सामने रख रहा हूँ कि ये लोग ये कहते हैं और इस तरह दीन का इन्होंने बेड़ा गर्क किया, असल दीन हमसे उजल कर दिया, वो दीन हमारे सामने ही नहीं है। तो मैं इस बातल कीदे का, ये जो बातल कीदा है कि वही जो है वो जो जो हदीस है वो वही है, इसका मैं अब्ताल आपको कुरान से बयान करता हूं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, मैं आपको फिर बता देता हूं। सूरत अनफाल की 67 नंबर है। जब बात दो टोक हो उसको आप किस तरह इधर उधर ले जाएंगे। आप कहें जी ये एक ही रवायत, आप एक ही आयत आपने ले ली, बाकी आयत को नहीं देखा, बाकी को भी कुछ देख लेते हैं, लेकिन क्या एक आयत हमारे लिए काफी नहीं है? अगर वो इतनी वाजे है, साफ है, तो फिर आप इधर उधर क्यों जाएं? आप ये नहीं सोचते, इस तरह करके आप सारे मामले को खराब कर देते हैं आप लोग। आप देखिए ये 67 नंबर जो आयत है कुरान की, उसका तर्जमा में आपके सामने रखा। आप आपके पास जो कुरान पाक तर्जमे वाले हैं आप उनसे देख लें। ये मेरे पास ये सऊदी अरब से आया हुआ कुरान में ज्यादातर इसको कंसल्ट करता हूँ। कंसल्ट इसको करता हूँ, मुझे इत्तेफाक नहीं है, बहुत सारी बातों से इत्तेफाक नहीं है, लेकिन मैं वो अंदाज उनका अच्छा है, तर्जमा है, आप लोग भी इनको मानते हैं। मैं अगर परवेज साहब का तर्जमा फोन पे करूंगा, आप उस पर तनकीद शुरू कर देंगे। मैं किस किस को सफाइयां देता फिरूं? मैं उनका कोई स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ, स्पोक्समैन तो नहीं हूँ, उनका दायरा तुलुए सलाम है। आप उनसे, हाँ मैं उनसे मुतासर हूँ, ये मैं कहता हूँ, बिल्कुल मैं उनके फिक्र से मुतासर हूँ और उनको मैं ठीक समझता हूँ बाकी की निस्बत सबसे ज्यादा। आगे मैं इस आयत का मफहूम आपके सामने अर्ज करता हूँ। नबी के हाथ में कैदी नहीं चाहिए जब तक कि मुल्क में अच्छी खून रेजी की जंग ना हो जाए। तुम तो दुनिया के माल चाहते हो और अल्लाह का इरादा आखिरत का है और अल्लाह जोर आवर बाहिकमत है। ये जंग बदर की बात है, 70 ये तशरीह में भी बयान फरमा रहे यही साहब जिनकी ये तफसीर को कुरान है, सऊदी अरब से आया हुआ। 70 काफिर मारे गए और 70 ही कैदी बना ली गई है। पहला मार्का था, उस वक्त जो भी असूल थे आपके सामने, जितना भी कुरान था, आपने सहाबा के साथ मशावरत करके आपने उसके कैदियों के बारे में फैसला फरमा दिया। मगर ये बहुत आला फैसला उस वक्त के लिहाज से नहीं था, अल्लाह के नजदीक ये बहुत आला फैसला नहीं था। लिहाजा इस पर यह आयत आ गई। ये तफसीर वाले ये बताते हैं कि अल्लाह ने इस आयत में अताब फरमाया। खैर मैं तो इसको ये कहता हूँ कि अल्लाह ने एक तरह से इसको पसंद नहीं किया या इसको कम आला करार दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम्हें उस वक्त ये कर देना चाहिए था, इन सब कैदियों को कत्ल कर देना चाहिए था। ये अल्लाह ताला की मंशा थी इन कैदियों के बारे में जो जंगे बदर में पकड़े गए थे, कैदी हो गए थे। ये बात है। अच्छा, जो बात करना चाहता हूँ कि हदीस वही नहीं है, जहां आपको समझ नहीं आ रही मेरे भाइयों, मेरे अहले हदीस भाइयों, बरेलवियों, देवबंदियों, जो गैर मुकल्लद है, जमात इस्लामी वालों, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे। मैं क्यों करूं आपसे इख्तिलाफ? दीन का ही मामला है ना, दीन की वजह से मैं कह रहा हूं कि आपके कीदे ने दीन को बिगाड़ दिया है। ये दीन को बिगाड़ दिया, ये फसाद का बाइस बना हुआ है कि नबी की बात
सुबहान अल्लाह, मैं उसको देखे इस तरह निकल रहा है शायद मैं डिग्रेड कर रहा हूँ, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, नबी की बात नबी की बात है, नबी कुरान की बात ही करता है, नबी कुरान को ही आगे फैलाता है, यही उसको हुक्म हुआ है, वो उसी हुक्म पर ही चलता है। हमने ना जाने क्या क्या तरीके शान के बयान कर दिए हैं। इसी तरह जब जब ये रवायात की बात होती है तो कहते हैं जी आप नबी की शान को कम कर रहे हैं, आप रवायात की नफी करके। कौन सी नबी की वो शान है जो रवायात में तो मौजूद है मगर कुरान में मौजूद नहीं? वो कौन सी शान है? तो फिर कुरान को क्यों नहीं लेते? कितनी आला चीज है, नबी ने भी इसकी इत्बा की, तुम भी इसकी इत्बा करो। नबी ने भी, कुरान खुद कहता है कुरान के साथ बड़ा जहाद करो, तुम भी इसके साथ ही बड़ा जहाद करो, इसको अपना हथियार बनाओ, इसको अपने दलाइल का मरकज बनाओ। ये 67 नंबर है जो मैंने आपके सामने पढ़ दी। नबी ने फैसला किया, नबी की आम बात आम करते हुए, बात घर वालों के साथ बात करते हुए, सहाबा कराम के साथ बात करते हुए, जो भी है उसको वो अहम ही अहम है। उसको ये नहीं हम कह सकते वो खास बात नहीं, नबी की बात हर बात खास है, लेकिन ये बात खासुल खास है। फैसला है एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा फैसला जिस पर अल्लाह की तरफ से रद्द-ए-अमल आ गया। ये फैसला था ना, इतना वो शहद वाली बात, इतना बड़ा काम था ना जिस पर रद्द-ए-अमल आ गया, तो वो कुरान में आया, ऐसे नहीं कि अलग से आ गया। यही मुसीबत है, ये कुरान से बाहर वही को मानते हैं, और वही बल्कि ज्यादा वही को कुरान के बाहर मानते हैं, हदीसों को कहते हैं वही, और ज्यादा हिस्सा वो हदीसों का है। वो उठाकर देख लें, ये जुल्म कर रहे हैं कुरान के साथ, ज्यादा हिस्सा वही का कुरान के बाहर है, ये जुल्म है। देखिए कुरान, अगर शहद की बात इतनी सी बात है ना, तो नबी ने वो बात भी कुरान में आ गई और नबी ने आगे बयान कर दी, ये नहीं नबी ने छुपा ली। अगर नबी छुपा लेते तो क्या होता, कितनी क्या उससे मसला हल हो रहा है कि मैं मुझसे आधी बात की, वो जो अज़वाज मुताहरात होती उनसे बात की, जो कहानी आप जानते हैं सारी को कुरान में सारी की सारी वो बयान कर दी गई जो वही थी। इसी तरह ये वही है कि नबी ने एक फैसला किया है, इतना अहम फैसला किया है, सहाबा के साथ मशावरत से किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके जवाब में कुरान की आयत कर दी। अगर दोनों ही ये वही हैं तो क्या तस्वर पैदा होता है आपका अल्लाह के बारे में? अल्लाह क्या करता है, वो तरह जो वो अब हदीस है उस तरह नबी से वो फैसला करवा लिया अल्लाह ताला ने, हाँ जी, और ये कुरान है इसमें ये आयत नाज़िल कर दी तो उसका कंट्राडिक्ट कर दिया। क्या समझ नहीं आती है आपको? कितनी कितनी मुश्किल बात है ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि ये हदीसें जो है, एक तो उनका पहुंचना हम तक जो 200-250 साल बाद लिखी किस तरह आई, वो एक अलग कहानी है, ठीक है ना, उससे भी ये बहुत मशकूक होती है, यकीनी बात बनती नहीं है। दूसरी ये कुरान पाक की आयत ये बता रही है कि वो वही नहीं है, नबी हदीसें जो हैं वो वही नहीं बनती। ये एक और कुरान का भी टच देते हैं कि देखें जी कुरान में भी है कि इसके अलावा भी है कि कुरान के अलावा भी वही को साबित कर देते हैं। कैसे साबित करते हैं? ये सूरह नजम की आयत नंबर 3 और 4, और ना वो अपनी ख्वाहिश से कोई बात कहते हैं और ना तो वो तो सिर्फ वही है जो तारी जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ से क्या डंडी मारते हैं, झगड़ा कुरान पर है। लोग जो कफार थे आपके बोलने पर तो नहीं इतराज करते, आप जो सहाबा कराम से हम बात करते हैं तो उस पर तो नहीं इतराज करते कि ये जी अपनी तरफ से इसने गढ़ लिया है। वो तो कुरान पर इतराज करते थे कि ये कुरान जो, आप वही सूरह यूनुस की 15 नंबर आयत को देख लें कि कुरान को कहते थे ये और कोई कुरान ले आए या इसमें कोई तरमीम करते, कुरान पर झगड़ा था। तो कुरान के हवाले से ही ये बात है कि ये तो वही है, ये तो अपनी तरफ से नहीं बयान करता, अपनी ख्वाहिश नफ्स के तहत नहीं बयान करता। यहां से ये बात आप इन्होंने निकाल ली कि आपकी जुबान पर तो वही होती है, जो भी हो हदीस की शक्ल में हो वो भी वही है, जो कुरान की शक्ल में हो वो भी वही है। कितना जुल्म है यार, ये खलवाड़ है दीन के साथ, खलवाड़ है कुरानी आयात के साथ। इन जालिमों को जरा ख्याल नहीं आता दीन का क्या अशर बना दिया है। कैसी दुकानदारियां हैं इनकी, जिन पर सच पड़ती है चीखते हैं फिर ये जी इन्होंने। अच्छा एक और वाक्य मैं अर्ज कर दूं कि ये दलील कहां से लाते हैं। एक तो ये मैंने अर्ज कर दिया ना सूरह नजम की 3 नंबर आयत और 4 नंबर आयत, और इससे के बाद इज़न बिज़निल्लाह वहां से ये जो
جو جنگ خیبر میں جو کھجوروں کے درخت کاٹے گئے وہاں وہ دلیل آتے ہیں، اور بھی کیوں ہوگی. قرآن کو ٹچ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، مگر اس کا غلط مفہوم لیتے ہیں، مفہوم ہی نہیں ہے صحیح ان کا، تو اس کا کنسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہے. یہ سورۃ حج کی 39 نمبر آیت ہے. اوزینا للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر مظالم توڑے گئے ہیں، اور ان مظالم کی انتہا یہ ہے کہ اگرچہ یہ لوگ وہاں مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے ہیں، لیکن مخالفین نے جہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ ایک لشکر جرار لے کر ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں. تو اب ان لوگوں کو بھی اجازت دی جاتی ہے، اس آیت میں اذن دیا جا رہا ہے، اجازت دی جاتی ہے کہ یہ ان کے خلاف لڑے. یہ جی اذن ہو گیا. اذن کے بنیادی معنی اعلان کے ہیں. موزن بھی ادھر سے نکلا ہے. جو یہ جب یہ مستقل شکل اختیار کر لے تو اذن جو وہ حکم ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم ہے. ظاہر ہے کہ جنگ کی یہ اجازت نہ صرف انہی لوگوں کے لیے تھی اور نہ ہی وقتی، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب اور جہاں بھی ایسے حالات پیدا ہوں تو مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہوگی. یہ اذن مل گیا جی جہاد کا، لڑنے کا کفار کے ساتھ. یعنی یہ اجازت وقتی نہیں، نہ ہی صرف ان لوگوں کے لیے، بلکہ ان حالات سے مشروط مستقل تھی. تھا اذن، پھر اس وقت چونکہ ملا اذن، یہ مستقل حکم بن گیا. بالفاظ دیگر صورت یہ نہیں ہوگی کہ جب اس قسم کے حالات پیدا ہوں تو مسلمان اللہ سے درخواست کریں اور اس کی طرف سے اجازت ملے تو پھر وہ تلوار اٹھائیں. ایسا نہیں ہے. قرآن میں جو کچھ اللہ نے کہنا ہے قرآن میں کہہ دیا گیا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب جماعت مومنین نے جنگ خیبر میں یہودیوں کے خلاف جنگ کی اور ان کے کھجوروں کے ان درختوں کو کاٹا جو لڑائی کی راہ میں مزاحم ہو رہے تھے، تو قرآن نے کہا کہ تم نے یہ کچھ باذن اللہ کیا تھا. یہ سورہ حشر کی 5 نمبر آیت ہے. یہ میں اب بتا دیتا. حالانکہ قرآن میں ان کے اس وقت ایسا کرنے کے لیے کسی الگ اجازت اذن کا کہیں ذکر نہیں. جہاں سے یہ دلیل آتے ہیں، کیونکہ اللہ نے وہاں کیا کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. قرآن کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں ترجمے کی شکل میں. یہ 5 نمبر آیت ہے سورۃ حشر کی. تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا، اور اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے. یہاں بات صرف یہ ہے کہ جڑوں سے باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا. کہ یہ فرمان کہاں ہے جی قرآن پاک میں؟ نہیں ہے. تو بھائی جو اذن ہے جہاد کا، جو اذن ہے جہاد کا، یہ اس میں شامل ہے. جہاد آپ نے کیسے کرنا ہے؟ اللہ آپ کو بتائے کہ اس طرح تلوار اٹھانی ہے، اس طرح نیزہ بنانا ہے، اس طرح خنجر بنانا ہے، اس طرح گھوڑے دوڑانے ہیں، اس طرح مورچے آپ نے کھدوائی کرنی ہے، خندقیں کھودنی ہے، کیا کرنا ہے، بمباری کہاں کرنی ہے. آپ بڑھتا جا رہا ہے. میزائل بنانے ہیں، توپ خانہ ہے، ٹینک ہے، آپ کا سارا جو کچھ ہے یہ سب کچھ اذن میں آ گیا. اس میں آپ نے جو کچھ بھی اس میں کریں گے، جو جہاز جاتا ہے پیچھے جو گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں بندے، وہ اس اذن میں شامل ہیں. سارے اس جہاد میں آ جاتے ہیں. جتنے بھی جو ان کو کھانا کھلاتے ہیں، پیچھے پہنچاتے ہیں، جو گولہ بارود ان کو پہنچاتے ہیں، وہ سب اس اذن میں آ گیا. وہ سب اللہ کے حکم کے تحت آ گیا. وہ سب اللہ کے حکم کے تحت ہو رہا ہے سارا کچھ. آپ سمجھتے ہی نہیں اس بات کو. لے جی یہاں سے بات لے لی کہ یہ جی کہاں اللہ نے حکم دیا تھا یہ درخت کاٹنے کا؟ قرآن میں نہیں ہے. لہذا قرآن سے باہر بھی وہی ہے. اللہ نے کہیں باہر سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ کہہ دیا، بتا دیا، تو وہ آپ اندازہ لگائیں. میرے بھائیوں، مجھے تو یہ بات مطلب میں کتنے صاف طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن یہ دین پر کیا ظلم کر رہے ہیں اور کس طرح یہ ظلم کر رہے ہیں. پھر کہتا ہوں عالم نہیں ہوں، عالموں کی بات کو سمجھ تو سکتا ہوں. جی میں ان عالموں کی لکھی ہوئی باتیں ہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو اپنی طرف سے تو میں کچھ نہیں بیان کر رہا. اپنی طرف سے میں جوڑ رہا ہوں ان کو آپس میں، ایک ترتیب میں لا رہا ہوں. اتنی تو سینس ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں. میں کوئی بڑا کمال نہیں کر رہا. میں نے آپ کے سامنے
सारा कुछ रख दिया। ये मौलवी साहब जो ये इस्माइल साहब हैं उनका मौक़िफ़ भी रख दिया, आप उनका हवाला देख लें। अब मदूदी साहब का मौक़िफ़ भी रख दिया, आप मैंने उनके हवाले भी दे दिए, सफ़े भी बता दिए। फिर आगे आप उनकी जमात है इतनी बड़ी, आप जाकर मुझसे पूछे क्या ऐसे ही बात है? फिर मैंने आपको कुरान से बता दिया वो इसके बातिल होने, इस अकीदे के बातिल होने का, कि ये वही की दो किस्में हैं, एक कुरान में और दूसरी जो है वो हदीसों में, और ज्यादा हिस्सा हदीसों में मानते हैं। वो भी मैंने आपको कुरान की आयत इनफाल की 67 नंबर आयत से बताया। कहाँ से ये लेते हैं वो भी मैंने बता दिया आपको। सूरह नजम की 3-4 नंबर आयत, उसको ट्विस्ट देकर ये कहते हैं ये देखें जी नबी की जुबान पर होता ही कुरान है, और आगे जो खजूर काटने वाली वो इतनी बड़ी दलील इन्होंने गढ़ ली, इस तरह बना दी, उसको ट्विस्ट दे दिया। बात इज़न की है, हज जहाद के इज़न की है, जहाद का इज़न हो गया कि जो कुछ भी जहाद के ज़िम्मन में जो कुछ भी होगा, बहुत सी बातों का हमें नहीं पता होता, हम सब कुछ वो जहाद में आ जाता है। रडार बनाना हमारा जहाद में आ गया, सब कुछ उसमें जो कुछ भी है, टेक्नोलॉजी सारी की सारी उसमें आ गई। और जब भी कोई नई चीज याद होती है मौलवी लठ लेकर पीछे पड़ जाते हैं जी, अभी तक पड़े होते हैं, या जो कम से कम उसकी हमायत नहीं करते। तो अब टेक्नोलॉजी का दौर है। देखें इसराइल ने किस तरह निशाने बांध बांध कर ईरान के बंदों को शहीद किया। एक इतनी बड़ी बिल्डिंग, आप अंदाजा लगाए जरा, कितनी कितनी मंजिलें हैं उसकी, 10-12 शायद पता नहीं कितनी इतनी मंजिलें, उसके अंदर कितने कमरे, और जिस कमरे में वो बंदा सोया हुआ है वहां निशाना लिया उन्होंने। आप अंदाजा तो लगाए कितना बड़ा कमरा होगा। उस कमरे के अंदर उनका मिसाइल गया और वो बंदा शहीद कर दिया उन्होंने। ये टेक्नोलॉजी, हम इस तरफ आ ही नहीं रहे। ये बेचारे फलस्तीनी क्यों मारे जा रहे हैं, गजा वाले क्यों मारे जा रहे हैं? हम दुआएं मांग रहे हैं। ये सब हमारे ये बातिल अकीदों की वजह से है, हमारा जवाल हमारे बातिल अकीदों की वजह से है। मदूदी साहब ने कहा कि बड़ाई बांच नहीं होती, नहीं होती, आगे बच्चे देती है। बातिल अकीदा भी आगे बच्चे देता है, बातिल अकीदे से आगे बातिल अकीदे जन्म लेते हैं, और जन्म लेते जा रहे हैं। दुआओं से कुछ नहीं होगा। टेक्नोलॉजी देखें, अब ईरान देखें ना, उन्होंने किया, ईरान के पास कम टेक्नोलॉजी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने उनका कैसे मुंह तोड़ दिया। गो ये इनका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। एक लिहाज से हम जो कर्ज देते हैं ईरान को, जुर्रत, उसकी जुर्रत को सलाम करते हैं कि उसने उनका जवाब दिया, ऐसे मिसाइल बनाए जो वो तो नहीं, यही उनकी शिकस्त थी। वैसे उनका ज्यादा नुकसान इतना नहीं हुआ जितना ईरान का हुआ, ईरान का ज्यादा नुकसान हुआ, उनका इसराइल का कम नुकसान हुआ। मगर वो क्योंकि वो इसकी तवक्को नहीं करते थे, वो इस बारी चीख उठे और जंगबंदी पर ईरान ने मजबूर कर दिया उनको। हम उस तरफ जाते ही नहीं है। ये है अब मुकाबले, ये इल्म आपने हासिल करना। अब किस इल्म के पीछे पड़े हुए हैं? क्या इल्म सिखाया जा रहा है ये 7-8 सालों में दरस निजामी में? क्या फायदा है इसका? कमाल करते हैं आप लोग, कहां से चला है? ना किसी ना नबी ने इसको तरतीब दिया, ना किसी सहाबी ने तरतीब दिया। आपने जो दीन बिगाड़ा उसकी हिफाजत के लिए ये आपने किया, और जो सरमायादार हैं वो आपको पैसे दे रहे हैं, और हुक्मरानों की भी सरपरस्ती आपको हासिल है, आप उनके मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अगर कोई बोलने की कोशिश करता है देखे उसका हशर कैसा होता है, उस आलम का हशर तारक जमील साहब आपके सामने है। तो मेरे भाइयों, इस साजिश को समझो, इतने गूंगे बहरे ना बनो। इतने गूंगे बहरे बनोगे गाजर मूली की तरह काट दिए जाओगे, और काटे जा रहे हो। अभी कुछ कसर रहती है, हम पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ गया लीबिया, कहाँ गया शाम, कहाँ गया इराक? हाँ जी, और देखें यमन का क्या हाल, और फलस्तीनी आपके सामने। वैसे बड़े हम दावेदार है, अकायद अपने देखने क्या है, दुआएं करते हैं, मजम्मतें करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या है, क्या होता है? अकायद अपने देख रहे क्या है आपके? ये कायद आपकी जिंदगी पर असर डालते हैं। ये हमारे गलत कायद हमारे सवाल का सबब है। बस मेरे भाइयों, मैं ये बात आपके सामने ज्यादा करना चाहता था कि हदीसें वही नहीं है। ये जब वही कहते हैं तो फिर उनसे बिगाड़ पैदा होता है, फिर कुरान की हैसियत खत्म हो जाती है। फिर कुरान को अल्लाह ताला ने हमने इसको नाज़िल किया, हमने इसकी हिफाजत करनी, वो बात खत्म हो जाती है, हैसियत ही कुछ नहीं रहती। और इनका हदीसों का तो ये बदकीदा ये भी है कि हदीस जो है वो कुरानी आयत को मनसूख कर सकती है। आप मुझे नासो मनसूख में आपके सामने अर्ज कर चुका हूँ, ये इस तरह कुरान को मनसूख कर देते हैं।
جہاں دو آیت اور حدیث کا آپس میں موازنہ ہو، تضاد نظر ہے، معذلہ تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تضاد آیا اس وجہ سے وہ حدیث صحیح امام تک پہنچی نہیں، وہ نبی کی طرف سے غلط منسوخ کی گئی ہے، اس لیے قرآن میں تضاد، وہ حدیث اور قرآن میں تضاد محسوس ہوتا ہے آپ کو، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کے اندر تضاد یہ محال ہے بالکل۔ سورۃ النساء کی 82 نمبر، یہ جو اگر آپ ایک آیت سے آپ کہیں جو میں نے نفال کی 67 نمبر ہے بتائی کہ یہ حدیث نہیں ہے، نبی نے جو فیصلہ کیا اس پر اللہ کی طرف سے رد عمل آیا، تو یہ ظاہر ہے کہ وہ وحی نہیں تھی۔ اور پھر آپ آگے سورۃ نجم اور اس سے سورۃ حشر کی 5 نمبر ایسے ثابت کر دیں تو قرآن کے باہر بھی وحی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ یہ تو تضاد ہو گیا، یہ تو آپ نے قرآن میں تضاد ثابت کر دیا۔ اللہ کہتا ہے تضاد نہیں ہے، پھر اس کو کیا کہیں گے ہم؟ ذرا غور تو کریں، گریبانوں میں تو جھانکیں، اپنے قید کے بارے میں تو سوچیں۔ بس میرے بھائیو، یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا تھی۔ آپ کی مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔